In this lecture, we are going to derive the EMF equation of chemical cell without transference. So as I told you, chemical cell without transference can be constructed by selecting two electrodes and one electrolyte such that one of the electrode is reversible to positive ion and other electrode is reversible to negative ion. So we see here, this is the HCl solution. Hydrogen gas electrode reversible to H plus and silver chloride electrode is reversible to Cl minus. So all this point all of us studied in the previous lecture. Okay. Oxidation takes place on left hand side, 1/2 H2 gas gives rise to H plus E minus and AgCl plus E minus gives rise to Ag. Reduction takes place at right. So algebraic sum of these two, E minus get cancelled out. So 1/2 H2 gas plus AgCl gives rise to Ag plus HCl. And from this cell reaction, EMF of the complete cell is equal to E0, standard reduction potential of silver chloride minus 0.0591 divided by 1 log of activity of HCl to the base 10. म्हणजे या पूर्वीच्या लेक्चर मध्ये तुम्ही अभ्यास केला आहे की HCl सोल्युशन आहे, H प्लस आयन्सला रिव्हर्सिबल असणारा हायड्रोजन गॅस इलेक्ट्रोड, क्लोरीन मायनसला रिव्हर्सिबल असणारा सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड, त्यांचा अल्जेब्रिक सम घ्या, ही सेल रिएक्शन मिळते. आणि त्याच्यावरून EMF इक्वेशन आपण पाहिलेलं होतं पहा, ते हे आहे आणि हे इक्वेशन तुम्हाला डिराइव्ह करायचं आहे. EC is equal to standard reduction potential of silver chloride electrode minus 0.0591 divided by 1 log of activity of HCl. तर त्याचं आपल्याला डेरिव्हेशन कसं डिराइव्ह करायचं आहे ते आपल्याला पाहायचं. तर पहा कशा पद्धतीने. So now I am going to explain to detailed derivation of this EMF equation. So we see here EC is equal to reduction potential of right hand side electrode minus reduction potential of left hand side electrode. What is the right hand side electrode? So reduction potential of silver chloride electrode AgCl. Silver chloride. So reduction potential of silver chloride electrode minus reduction potential of hydrogen gas electrode. Now we can substitute the reduction potential of silver chloride electrode and silver chloride of. So reduction potential of silver chloride electrode we can write from this equation. So I will write here the reaction of right hand side electrode, reduction reaction. So AgCl plus E minus gives rise to Ag plus Cl. So from this we can write reduction potential of silver. So reduction potential of silver chloride electrode is equal to standard reduction potential of silver chloride electrode minus 2.303 RT divided by NF log of activity of Ag multiplied by activity of Cl minus divided by activity of AgCl to the base 10. Okay. So next equation, reduction potential of silver chloride electrode is equal to standard reduction potential of silver chloride electrode minus 2.303 RT divided by NF. N is equal to 1. How many electrons are involved? 1. So 1. Yeah, 2.303 RT divided by F. N is equal to 1. Log of activity of Ag and activity of AgCl 1. So here we can write activity of Cl minus to the base 10. So this is the first equation, and this equation we can substitute in this equation. All of it. Next one. What is the half cell reaction? 1/2 H2 gas gives rise to H plus E minus. So this is the half cell. But here we have to write reduction reaction. So we can change the reaction. इथं ऑक्सिडेशन आहे, म्हणजे इथं तुम्हाला रिडक्शन पोटेन्शियल ऑफ हायड्रोजन गॅस इलेक्ट्रोड सबस्टिट्यूट करायचं. म्हणजे या ठिकाणी ऍक्च्युली ऑक्सिडेशन होते, परंतु इथं रिडक्शन पोटेन्शियल ही इक्वेशन घेण्यासाठी ऑक्सिडेशनचं म्हणजे ही रिएक्शन फक्त रिव्हर्स करायची. H plus E minus 1/2 H2 gas. मग याच्यावरून तुम्हाला रिडक्शन पोटेन्शियल यायचं लिहायचं. So reduction potential of
hydrogen gas electrode is equal to standard reduction potential of hydrogen gas minus 2.303 RT divided by F NF log of activity of the product म्हणजे pressure of hydrogen gas raised to 1 half divided by activity of H plus to the base 10 हे equation येतो and here n is equal to 1 so we can write n is equal to 1 so 2.303 RT divided by F so these are the two equations म्हणजे इथे काय केलेलं आहे इथे रिडक्शन पोटेन्शियल EMF of the complete cell is equal to reduction potential of right hand side electrode म्हणजे सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेन्शियल ऑफ लेफ्ट हँड साइड इलेक्ट्रोड म्हणजे रिडक्शन पोटेन्शियल ऑफ हायड्रोजन गॅस मग सिल्वर क्लोराइडचे रिडक्शन पोटेन्शियल या रिएक्शन वरून मी इथे लिहिलेलंच आहे म्हणजे रिएक्शन म्हणजे थोडक्यात काय हाफ सेल रिएक्शन घ्यायची रिएक्शन तुम्हाला माहित पाहिजे त्याशिवाय EMF इक्वेशन लिहिता येणार नाही मग रिडक्शन पोटेन्शियल ऑफ सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोडचे इक्वेशन दिलं या इक्वेशन वरून आता रिडक्शन पोटेन्शियल ऑफ हायड्रोजन गॅस इलेक्ट्रोड ऍक्च्युअली इथे ऑक्सिडेशन होतंय पण तुम्हाला या ठिकाणी रिडक्शन पोटेन्शियल सबस्टिट्यूट करण्यासाठी रिडक्शन रिएक्शन द्यायची म्हणजे ही जी काही रिएक्शन आहे ती रिव्हर्स करायची आणि त्याच्यावरून रिडक्शन पोटेन्शियल द्यायची आता ही दोन इक्वेशन या ठिकाणी सबस्टिट्यूट करायचं मग आता सबस्टिट्यूट करूया सो EC इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेन्शियल ऑफ सिल्वर क्लोराइड हे इक्वेशन सो E0 AgCl E0 AgCl रिडक्शन पोटेन्शियल ऑफ सिल्वर क्लोराइड हे राइट हँड साइड सबस्टिट्यूट करायचं मायनस 2.303 RT divided by NF या n is equal to 1 त्यामुळे log of activity of Cl minus to the base 10 okay so this is the first equation आता minus reduction potential of hydrogen gas electrode minus standard reduction potential of hydrogen gas electrode minus 2.303 RT divided by F log of pressure of H2 gas raised to 1 half divided by activity of H plus to the base 10 activity of H plus to the base 10 okay now we see here we can take standard potential we can collect standard potential in one of the bracket so EC is equal to E0 reduction potential of silver chloride electrode minus sign is there so minus E0 hydrogen potential electrode so this is the standard reduction potential now we can take 2.303 common factor so minus 2.303 RT divided by F negative sign log of first by activity of Cl minus to the base 10 okay म्हणजे हे निगेटिव्ह 2.303 RTF हा कॉमन घ्यायचा मग हा कॉमन घेतलेला आहे आणि हा मायनस साइन आहे बाहेर घेतलेला आहे लॉग ऑफ ऍक्टिव्हिटी ऑफ Cl मायनस आता या ठिकाणी हा निगेटिव्ह आणि हा निगेटिव्ह काय होणार पॉझिटिव्ह होणार आणि इथं निगेटिव्ह आपण मायनस घेतलेला आहे आणि इथं पॉझिटिव्ह येण्यासाठी तुम्हाला इथे मायनसच राहावं लागेल कारण हा निगेटिव्ह आणि निगेटिव्ह काय होणार पॉझिटिव्ह आणि ह्या ज्यावेळेला निगेटिव्ह आतमध्ये घ्या त्यावेळेला पॉझिटिव्ह होणार म्हणून इथे काय घ्यायचं आपण निगेटिव्ह log of pressure of H2 gas raised to 1 half divided by activity of H plus to the base 10 2.3 RPF बाहेर घेतले परत एकदा पहा हे निगेटिव्ह आहे म्हणून आपण इथे हे निगेटिव्ह घेतलेलं आहे आता इथे काय होते हा निगेटिव्ह काय होणार पॉझिटिव्ह होणार म्हणजे हे ज्यावेळेला सॉल्व्ह कराल त्यावेळेला पॉझिटिव्ह होणार म्हणजे हे निगेटिव्ह हे सॉल्व्ह केल्यानंतर हे पॉझिटिव्ह होते ना म्हणून या ठिकाणी निगेटिव्ह घ्यायचं हे लक्षात घ्या ओके नाउ वी सी हियर standard potential of hydrogen gas that is equal to 0 standard potential of hydrogen gas is equal to 0 मग इक्वेशन काय होते EC is equal to E0 AgCl okay minus 2.303 RT divided by F log of activity of Cl minus to the base
Now we can take negative sign inside the logarithm. Activity of H plus goes to the numerator. Pressure of hydrogen comes to the denominator. म्हणजे हे निगेटिव्ह साइन आतमध्ये घेतल्यानंतर इथं प्लस घ्यायचं आणि हे निगेटिव्ह साइन हे वरती जाईल म्हणजे ऍक्टिव्हिटी ऑफ H प्लस आणि प्रेशर ऑफ हायड्रोजन गॅस खाली. सो प्लस log of activity of H plus divided by pressure of H2 gas raised to 1/2. Okay. Next, EC is equal to standard reduction potential of silver chloride electrode minus 2.303 RT divided by F log of आता हे प्लस आहे activity of H plus multiplied by activity of Cl minus multiplied by activity of H plus divided by pressure of H2 gas raised to 1/2 to the base 10. म्हणजे या ठिकाणी हे जे प्लस आहे हे प्लस साइन आहे ना. हे प्लस साइन असल्यामुळे ह्या लॉगॅरिथम मध्ये हे एकच लॉगॅरिथम मध्ये घ्यायचं म्हणजे की ऍक्टिव्हिटी ऑफ Cl मायनस आणि ही टर्म काय होणार मल्टिप्लाय होणार आणि डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ H2 गॅस अशा पद्धतीने. मग ऍक्टिव्हिटी ऑफ Cl मायनस मल्टिप्लाइड बाय ऍक्टिव्हिटी ऑफ H प्लस दॅट इज ऍक्टिव्हिटी ऑफ HCl. सो नेक्स्ट इक्वेशन EC is equal to E0 the standard reduction potential of silver chloride electrode minus 2.303 RT divided by F log of activity of HCl divided by pressure of H2 gas raised to 1/2 to the base 10. Okay. Now at 25 degrees Celsius, at 25 degrees Celsius, 2.303 RT divided by F that is equal to 0.0591. Okay. Pressure of H2 gas supposed to be as 180 R. 1 raised to 1/2. इथं 1 आहे ना. मग आता फायनल इक्वेशन EMF of the complete cell is equal to standard reduction potential of silver chloride electrode minus 0.0591. Here N is equal to 1. So log of activity of HCl. So this is the final equation. So this equation and this equation is same. EC, EMF of the complete cell. Standard reduction potential of silver chloride. Standard reduction potential of silver minus 0.0591. 0.0. हे आपण 25 डिग्री सेल्सिअस ला ही व्हॅल्यू लिहिली तरी चालू शकते नाहीतर 2.303 RTF हे ऍज इट इज ठेवा तरी चालेल. पण 25 डिग्री सेल्सिअस ला ही व्हॅल्यू 0.0591 होते. N म्हणजे N म्हणजे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किती आहे 1 आहे. या रिएक्शन मध्ये 1 आहे. किती आहे 1 म्हणून इथे 1. लॉग ऑफ ऍक्टिव्हिटी ऑफ HCl. ऍक्टिव्हिटी ऑफ HCl मीन्स EMF ऑफ द कंप्लीट सेल डिपेंड्स अपॉन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ HCl सोल्युशन. म्हणजे अशा पद्धतीने हे इक्वेशन काय केलेलं आहे डिराइव्ह केलेलं आहे. म्हणजे डेरिव्हेशन अतिशय सोपं आहे. अत्यंत सोपं आहे. म्हणजे तुम्हाला या ठिकाणी केमिकल सेल विदाउट ट्रान्सफरन्स काय केलेलं आहे एकच सोल्युशन घेतलेलं आहे. कोणतं HCl घेतलेलं आहे. कोणतं सोल्युशन घेतलेलं आहे HCl आणि 2 इलेक्ट्रोड. मग ते सिलेक्ट कशी करायचे तर त्या इलेक्ट्रोड मध्ये पॉझिटिव्ह आयन कोणतं आहे H प्लस चा रिव्हर्सिबल असणारा हायड्रोजन गॅस इलेक्ट्रोड आणि Cl मायनस चा रिव्हर्सिबल असणारा सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड. मग त्यांच्या हाफ सेल रिएक्शन द्या आणि हाफ सेल रिएक्शन दिल्यानंतर टोटल सेल रिएक्शन द्या आणि यापूर्वीच्या लेक्चर मध्ये हे इक्वेशन कसं आलेलं आहे मी सांगितलं. म्हणजे या सेल रिएक्शन वरून ही रिएक्शन लिहिली आहे. सेल रिएक्शन वरून क्यूएल यायचा या सेल रिएक्शनचा आणि त्याच्यावरून हे EMF इक्वेशन लिहिलेलं आहे. आणि हे इक्वेशन आपण या लेक्चर मध्ये आपण डिराइव्ह केलेलं आहे. काय केलेलं आहे EC इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेन्शियल ऑफ राइट हँड साइड इलेक्ट्रोड मायनस रिडक्शन पोटेन्शियल ऑफ राइट हँड साइड इलेक्ट्रोड कोणता आहे रिडक्शन पोटेन्शियल ऑफ सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड. हा लेफ्ट हँड साइड कोणता आहे रिडक्शन पोटेन्शियल ऑफ हायड्रोजन गॅस. येते का लक्षात. मग आता रिडक्शन पोटेन्शियल ऑफ सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड सबस्टिट्यूट करायचं. त्यासाठी रिडक्शन पोटेन्शियल राइट हँड साइडची जी रिएक्शन आहे ही तुम्हाला माहित पाहिजे. म्हणजे EMF इक्वेशन लिहित असताना तुम्हाला हाफ सेल रिएक्शन माहितच पाहिजे. त्याशिवाय तुम्हाला लिहिता येणार नाही. त्यामुळे मी तुम्हाला सांगितलं की टाइप अभ्यासताना हाफ सेल रिएक्शन पाठ करा. हे पुन्हा सांगतोय वारंवार सांगतोय. म्हणजे कन्फ्युजन होण्याचं की डेरिव्हेशन मध्ये
फक्त पॉझिटिव्ह अधिक बेरीज सम करायचंय, सबट्रॅक्शन करायचे, सम करायचंय, सबट्रॅक्शन करायचं. पण ईएमएफ इक्वेशन माहित कसं असणार? हाफ सेल रिएक्शन. हे लक्षात. मग AgCl प्लस E मायनस Ag प्लस Cl मायनस. मग रिडक्शन पोटेन्शियल ऑफ सिल्वर E0 AgCl मायनस RTNF लॉग ऑफ ऍक्टिव्हिटी ऑफ Ag मल्टिप्लाइड बाय ऍक्टिव्हिटी ऑफ Cl मायनस. मग हे इक्वेशन तुम्हाला मिळेल. आता हायड्रोजन गॅस इलेक्ट्रोडच्या बाबतीत काय होते? तर हे ऑक्सिडेशन रिएक्शन आहे. तुम्हाला इथं पोटेन्शियल कोणतं पाहिजे या इक्वेशन मध्ये? रिडक्शन पोटेन्शियल. म्हणून ही रिएक्शन रिव्हर्स करायची. H प्लस प्लस E मायनस गिव्स राइज टू 1/2 H2 गॅस. म्हणजे ही ऑक्सिडेशन आहे ते रिव्हर्स करायची. हे लक्षात ठेवा. हे प्रत्येक डेरिव्हेशन मध्ये लक्षात ठेवा. इथं होतंय ऑक्सिडेशन, पण इथं रिडक्शन पोटेन्शियल ऑफ राईट हँड साइड करायचं. म्हणून ही रिएक्शन फक्त रिव्हर्स करायची. म्हणजे तुम्हाला रिडक्शन पोटेन्शियल मिळेल हायड्रोजन गॅस इलेक्ट्रोड. स्टँडर्ड हायड्रोजन गॅस इलेक्ट्रोड -2.303 RT/F लॉग ऑफ ऍक्टिव्ह म्हणजे प्रेशर ऑफ H2 गॅस. म्हणजे हे दोन इक्वेशन मिळाली आणि ही दोन इक्वेशन या ठिकाणी सबस्टिट्यूट करायचे. ते मी इथे सबस्टिट्यूट केले नाही. म्हणजे हे इक्वेशन E0 -2. लॉग ऑफ ऍक्टिव्हिटी ऑफ Cl मायनस आलं. स्टँडर्ड पोटेन्शियल ऑफ हायड्रोजन गॅस इलेक्ट्रोड -2 RTF लॉग ऑफ प्रेशर ऑफ H2 रेज टू ऍक्टिव्हिटी ऑफ H. आता स्टँडर्ड पोटेन्शियल मी एका ब्रॅकेट मध्ये घेतलेला आहे. स्टँडर्ड रिडक्शन पोटेन्शियल ऑफ सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड मायनस स्टँडर्ड पोटेन्शियल ऑफ हायड्रोजन गॅस इलेक्ट्रोड मायनस 2.303 RTF कॉमन घेतला. हा निगेटिव्ह घेतलेला आहे लक्षात घ्या. आणि हा निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह होणार आहे. मग होतो. मग निगेटिव्ह इथं असल्यामुळे इथं मी निगेटिव्ह घेतलं, कारण हे निगेटिव्ह आतमध्ये घेतल्यानंतर पॉझिटिव्ह. हे पॉझिटिव्ह आहे ना. ही टर्म जी आहे लॉग ती पॉझिटिव्ह आहे, त्यामुळे निगेटिव्ह, कारण इथं निगेटिव्ह घेतलेलं आहे. हे लक्षात घ्या. मग लॉग 2.3 RTF लॉग ऑफ ऍक्टिव्हिटी ऑफ Cl मायनस हे कॉमन घेतलेलं आहे. इथं पॉझिटिव्ह होत असल्यामुळे इथं निगेटिव्ह लॉग ऑफ प्रेशर ऑफ H2 गॅस ऍक्टिव्हिटी ऑफ H प्लस. पुन्हा काय केलेलं आहे? हे ऍक्टिव्हिटी ऑफ H प्लस न्यूमरेटरला घेतलं प्रेशर, कारण निगेटिव्ह साइन आतमध्ये घेतलं म्हणून इथं मी पुन्हा पॉझिटिव्ह लिहिलं. हे निगेटिव्ह साइन आहे ना, की आतमध्ये घेतलं. म्हणजे मायनस लॉग x असेल टू द बेस 10, तर आतमध्ये घेतलं तर लॉग 1/x असं होतं. म्हणजे हे वरती जाईल, हे वरती जाईल, हे वरती जाईल आणि खाली येईल. बस. त्याच्यानंतर ऍक्टिव्हिटी ऑफ Cl मायनस मल्टिप्लाइड बाय ऍक्टिव्हिटी ऑफ H प्लस प्रेशर ऑफ H2 गॅस. हे सॉल्व्ह करत गेलेलं आहे. पुढे सॉल्व्ह केलेलं आहे, मॅथमॅटिकली सॉल्व्ह केलंय. इथून पुढे मॅथमॅटिकल स्टेप्स आहेत. मल्टिप्लाय करा, सॉल्व्ह करा, लॉगचे रूल वापरा. बस. ऍक्टिव्हिटी ऑफ Cl मायनस प्रेशर ऑफ H2 गॅस. मग ऍक्टिव्हिटी ऑफ Cl मायनस मल्टिप्लाय ऍक्टिव्हिटी ऑफ HCl प्रेशर ऑफ H2 गॅस. आता फक्त व्हॅल्यू पुटअप केलेले आहे. फायनल इक्वेशन मी लिहित असताना व्हॅल्यू काय? तर 2.303 RT/F इज इक्वल टू 0.0591 आणि प्रेशर ऑफ H2 गॅस समजा या ठिकाणी जे हायड्रोजन गॅस आहे त्याचं जर प्रेशर 1 असेल तर इथं 1 येईल. फक्त काय राहील? लॉग ऑफ ऍक्टिव्हिटी ऑफ HCl आणि हा जो फॅक्टर आहे तो 0.059 आणि दिस द फायनल इक्वेशन. येते लक्षात? आणि त्या स्टँडर्ड हायड्रोजन गॅस इलेक्ट्रोडचं पोटेन्शियल स्टँडर्ड रिडक्शन पोटेन्शियल किती असतं? 0 असतं. त्यामुळे इथं फक्त E0 AgCl राहिलं. मग हे इक्वेशन सेम आहे. म्हणजे अशा पद्धतीने इक्वेशन डिराइव्ह करायचे. हे इक्वेशन लिहिलेले आहे ते टोटल सेल रिएक्शन आणि हे इक्वेशन डिराइव्ह केलेलं आहे ते हाफ सेल रिएक्शन वरून ER मायनस EL रिडक्शन पोटेन्शियल ऑफ राईट हँड साइड इलेक्ट्रोड मायनस रिडक्शन पोटेन्शियल ऑफ लेफ्ट हँड साइड. हे दोन्ही रिडक्शन पोटेन्शियल कशावरून घेतलेलं आहे? या दोन हाफ सेल रिएक्शन आणि इथं व्हॅल्यू पुट केलेले आहेत आणि हे पुढे सिम्प्लिफाय केलेलं आहे आणि यालाच आपण डेरिव्हेशन म्हणतो. म्हणजे हे इक्वेशन तुम्हाला सेल रिएक्शन वरून पण मिळू शकतं. त्याचबरोबर डिराइव्ह कशा पद्धतीने करायचं? ER मायनस EL ER रिडक्शन पोटेन्शियल ऑफ राईट हँड साइड मायनस रिडक्शन पोटेन्शियल म्हणजे सिल्वर क्लोराइडचं रिडक्शन पोटेन्शियल हे इथं इक्वेशन पुटअप केलं. रिडक्शन पोटेन्शियल हायड्रोजन गॅस इलेक्ट्रोडचं इथं पुटअप केलं आणि सिम्प्लिफाय करत जायचं. बस. दॅट इज कॉल्ड एज द डिटेल डेरिव्हेशन ऑफ नर्स इक्वेशन ऑफ EMF ऑफ द केमिकल सेल विदाउट ट्रान्सफरन्स. ओके. I will continue in next lecture.